Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. Good evening. I think my dear learners, all of you are fine. You are well and happy by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, how are you? I think you are all fine. My dear learners, you know, exams are knocking at the door, and in this situation we are really very much busy for classes and also for our study. Actually, you are really very much busy. My dear learners, you are reading properly, okay, studying much. In this way, this is my little effort for you to take online classes on the topics, on various topics. You know, I always take class on various topics. You know, my dear SSC students of 2022 batch, according to the short syllabus of Corona pandemic situation, the syllabus of SSC English, first paper and second paper. My dear learners, I think today I will continue classes on new topics. By these topics, you will be very much benefited, and your active participation always encourages me a lot. Okay? So, my dear learners, before going to start our class, sound system and visualization, all things are clear or not, okay or not, I am checking it, then I am continuing the classes. Okay? You know, those who are City College students, SSC batch 2022, তোমরা যারা 2022 সালের পরীক্ষাতে এসএসসি তাদের জন্য ক্লাসটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, তাদের জন্য ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে। তো I think by these classes you will be benefited, and if you have any problems please comment me. Okay, so I am going to check out. Please comment me, sound system and visualization, is everything clear or not? Okay, most of our students of SSC, I think sound system and visualization, everything is clear. Most of the students of intermediate, the students of second year, actually you have already confirmed me and you requested me, ma'am, please take class on connector, because I know, you know that in front of our exam, so we have to cover the syllabus, and in this way, this is my little effort. Actually, you know, in our syllabus we have connectors, so we have to import. This connector has much more importance, and in this way today I would like to discuss on connectors. Okay, so if you follow the classes, you will be benefited. Okay, so my dear learners, please follow the board. Please look at the board. Okay, please look at the board. এখানে খেয়াল করো difference today. At first I will discuss about connector and linking words. Connector এবং linking words কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি প্রথমেই আলোচনা করব, and then I will go through the connector. Connector কি, কত প্রকার কি কি সেই বিষয় নিয়ে classification of connector সম্পর্কে আলোচনা করব, and also discuss about the use of connector. Okay, so by these classes, my dear learners, you will be benefited. Okay, please follow the class very attentionally.
যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষাগুলো চলছে, তোমাদের ফাইনাল এক্সামগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের কলেজে 2 তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত হবে। সো যারা এয়ার ফাইনাল এক্সামে পরীক্ষা দেবে, মানে যারা ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা যারা দেবে এয়ার ফাইনাল, তাদের জন্য ক্লাসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্লাসগুলো সেই সিলেবাসের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেইভাবেই, এবং তোমরা অবশ্যই জানো যে আমি কলেজেও ক্লাস নিচ্ছি বিভিন্ন টপিক্সের উপরে, টেক্সট প্লাস গ্রামাটিক্যাল অপশন সবগুলো সম্পর্কেই ক্লাস করানো হচ্ছে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করো যে ডিফারেন্স বিটুইন কানেক্টর অ্যান্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। কানেক্টর কি এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কি। এখানে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এবং কানেক্টর সম্পর্কে আমরা যদি বলতে চাই যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হচ্ছে সেই ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে 2টা ক্লোজ থাকবে এবং দুইটি ক্লোজ হচ্ছে একটি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে। সেক্ষেত্রে সেটি একটি সেন্টেন্স হবে, সেটা কিন্তু আলাদা সেন্টেন্স হবে না। এবং যখন এই কনজাংশনগুলো ওই সেন্টেন্সে ইউজ করা হয়, সেক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সটাকে ওই কনজাংশনগুলোকে আমরা বলি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। ওকে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একাধিক ক্লজকে যুক্ত করে। লিঙ্কিং ওয়ার্ডস অলওয়েজ কানেক্ট 2 ক্লজেস ইন দ্য সেন্টেন্সেস। একটা সেন্টেন্স ইন এ সেন্টেন্সেস, মানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে 2টা ক্লজকে যুক্ত করে কি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। তাহলে এই বিষয়টা অবশ্যই ক্লিয়ার হলে। এবং কানেক্টর কি, কানেক্টর হচ্ছে ইট কানেক্টস টু ডিফারেন্ট, দুটো আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা দুটো আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে। কানেক্টরের বিষয় যেটা ইন ইউর ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাস ইউ হ্যাভ টু আনসার কানেক্টর, সেন্টেন্স কানেক্টর। এবং সেন্টেন্স কানেক্টরের বিষয় যেটা, যে সেন্টেন্স কানেক্টর হচ্ছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলোই কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, মানে সমস্ত লিঙ্কিং ওয়ার্ডসই কানেক্টর, কিন্তু সব কানেক্টর কিন্তু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নয়। এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। কাজে এখানে খেয়াল করে যে কানেক্টর দুটো আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা দুটো আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে, এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই যুক্ত করার নামই হচ্ছে কানেক্টর। তাহলে আসো আমরা একটু এক্সাম্পল দেখি এবং এই এক্সাম্পলের মধ্যে আমরা কানেক্টর এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের মধ্যে কি পার্থক্য সেটা দেখতে পাবো। এবং এটা শেষ করার পরে আমরা কানেক্টর, সেন্টেন্স কানেক্টরে চলে যাব। তাহলে এখানে আসি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, যেমন হচ্ছে সিন্স শিলা ইজ আ ভেরি বিউটিফুল লেডি, I love her very much. In these sentences এখানে আমি লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের যে সংজ্ঞা বলেছি যে 2টি সেন্টেন্স বা 2টি ক্লোজ একটি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে, কারণ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দ্বারা 2টি ক্লোজকে যুক্ত করেছে এবং সেটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে হবে। তাহলে এখানে খেয়াল করো, যেহেতু শিলা খুবই বিউটিফুল একজন লেডি, I love her very much, এখানে খেয়াল করো যে শিলা ইজ এ ভেরি বিউটিফুল লেডি একটা সেন্টেন্স, I love her very much এটা একটা ক্লোজ। 2 সেন্টেন্সেস আর হেয়ার। এবং 2টি সেন্টেন্সের প্রথম সেন্টেন্সের আগে এখানে আমরা খেয়াল করছি সিন্স বসেছে। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে এই যে কানেক্টরটা বা এই যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসটা, এটা হচ্ছে যখন 2টি সেন্টেন্সকে বা 2টি ক্লজকে যুক্ত করেছে তখন এটাকে বলা হয়েছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। তাহলে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কি, যে ওয়ার্ডগুলো লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বসে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে 2টি ক্লজ থাকবে এবং একাধিক ক্লজকে একটি ওয়ার্ড যুক্ত করবে, সেটাই হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বা লিঙ্কার। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। এবার আসো যে কানেক্টর কি। কানেক্টর হচ্ছে আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে। যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে, সেটা হচ্ছে কানেক্টর। যেমন হচ্ছে এখানে শিলা ইজ আ ভেরি বিউটিফুল লেডি, এটা একটা সেন্টেন্স, এখানে এটা একটা ফুল সেন্টেন্স। এবং দ্যাট ইজ হোয়াই বা দ্যাটস হোয়াই আই লাভ হার ভেরি মাচ, এখানে খেয়াল করো যে 2টি সেন্টেন্সের একটি সেন্টেন্স শেষ হয়েছে এবং আরেকটি সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা এখানে খেয়াল করেছি একটা ফ্রেজ যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এই যে ফ্রেজটা যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের আগে যে ফ্রেজটা যুক্ত হয়েছে এবং এখানে ফ্রেজ যুক্ত হয়ে এটা কানেক্টরের কাজ করেছে। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সের শেষে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে সাধারণত কানেক্টর যুক্ত হতে হবে এবং এই কানেক্টরগুলো একটা আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে বা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করতে পারে, যেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আরেকটি বিষয় যে যদি আমরা বলি যে ইন্টারনেটের উপকারিতা বলতে গেলে যে প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করার বিষয়, যে ইট হ্যাজ বলছে যে প্রথমে ইট হ্যাজ মেনি পজিটিভ সাইডস,
by internet we got much more informations. Okay, তারপরে যখনই আমাদের এটা শেষ হচ্ছে প্যারাটা, তখনই আমরা বলছি there are much more on the other hand, তখন আমরা কিন্তু এই কথাটা বলছি on the other hand there are much more negative sides on internet, then we will give the point firstly, secondly, thirdly. সো এই যে বিষয়টা যে একটি দুটি প্যারাগ্রাফকেও কিন্তু আমরা জানি যে কানেক্টর হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর, যেটা সেটা হচ্ছে যুক্ত করে। সেই ওয়ার্ড বা ফ্রেজগুলো কী করে সাধারণত কী করে সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে, আলাদা আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে বা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করতে পারে। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট লিঙ্কার্স অ্যান্ড কানেক্টরস। ওকে, এবার আসো আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ কানেক্টর। কানেক্টর কী জিনিস? এবার আমরা আসি যে কানেক্টরটা কী। কানেক্টর হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর। ইন ইউর ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাস ইউ হ্যাভ টু লার্ন কানেক্টর। মানে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটের শিক্ষার্থী, তোমাদের জন্য কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর। তোমাদেরকে সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তো এখানে খেয়াল করো যে ইংরেজিতে বিভিন্ন সেন্টেন্স, ক্লোজ বা ফ্রেজের মধ্যে ছন্দ বা যৌক্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতে যেসব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টর। অর্থাৎ ইংরেজিতে বিভিন্ন সেন্টেন্স, ক্লজ বা ফ্রেজের মধ্যে ছন্দ বা যৌক্তিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টর। ওকে, এবার আমরা আসি যে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কয় ধরনের। আমরা there are 3 types of sentence connector. আমরা 3 ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টর পেয়ে থাকি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সাম্পল, উদাহরণের মাধ্যমে আমি সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে সেন্টেন্সটি, যেমন এখানে খেয়াল করো, আমিশা went to college and she learned many things. এখানে আমরা খেয়াল করি যে কানেক্টর সম্পর্কে আমরা জানলাম। আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে যেটা আছে সেন্টেন্স কানেক্টর, কিন্তু কানেক্টর আছে 3 ধরনের। এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করি যে আমিশা went to college and she learned many things. আমিশা went to college and she learned many things. তাহলে এখানে খেয়াল করো যে আমিশা কলেজে গেছে এবং সে অনেক কিছু শিখেছে। এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে আমিশা এবং অ্যান্ড, এখানে অ্যান্ড হচ্ছে একটা কানেক্টর এবং শি। এখানে আমিশা went to college, আমিশা কলেজে গিয়েছে, she learned many things। এখানে এই যে কনজাংশন বা কানেক্টর, এই লিঙ্কার্স, এটা হচ্ছে দুটি ক্লোজকে যুক্ত করেছে, সেজন্য এটাকে বলা হয় ক্লোজাল কানেক্টর। এটাকে বলা হয় ক্লোজাল কানেক্টর। তার মানে প্রথমটা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টর, এটা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টর। কিন্তু আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সেন্টেন্স কানেক্টর। ওকে, আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে আছে সেন্টেন্স কানেক্টর। তাহলে এখানে খেয়াল করো, আমিশা went to college, এতটুকু একটা সেন্টেন্স, মাঝখানে একটা অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হয়েছে, অ্যান্ড শি লার্ন মেনি থিংস, সে অনেক কিছু শিখেছে। সেক্ষেত্রে এই যে দুটো ক্লোজকে যখন আমরা অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করছি বা এই যে কানেক্টর দ্বারা বা লিঙ্কার দ্বারা যুক্ত করছি, সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টর। ওকে, এবার আমরা আসি সেকেন্ড এক্সাম্পল। By this example, my dear learners, you have got the clear, conscious idea about connector. And you know that connector are very much important in your intermediate syllabus, and most of the students find it as very much difficult or tough. But my dear learners, don't feel more. Actually, connector is very much easier if you practice it again and again. I think it would be easier, and if you follow my classes, and by these classes you will be benefited. Okay, এবার আমরা আসো নেক্সট এক্সাম্পল। তাহলে প্রথমটা আমরা পেলাম ক্লোজাল কানেক্টর। কানেক্টর আবার 3 ধরনের, একটা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টর, ফ্রেজাল কানেক্টর, সেন্টেন্স কানেক্টর। ফ্রেজাল কানেক্টরটা কি? ফ্রেজাল কানেক্টর হচ্ছে যে
দুই বা ততোধিক মানে শব্দাংশ বা ফ্রেজ আরেকটি ফ্রেজকে সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করে সেটাকে বলা হয় ফ্রেজাল কানেক্টর। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রেজাল কানেক্টরের একটি এক্সাম্পল দিতে চাই। নাম্বার 2, সোহেল went to school Sohail went to abroad with a view to completing higher education. এখানে আমরা খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার, সোহেল ওয়েন্ট টু অ্যাব্রড, সোহেল হচ্ছে বিদেশে গিয়েছিল উইথ আ ভিউ টু কমপ্লিটিং হায়ার এডুকেশন। এখানে খেয়াল করি যে উইথ এ ভিউ টু এটা একটা ফ্রেজাল কানেক্টর। উইথ এ ভিউ টু এতটুকু হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টর। এটা কাকে কানেক্ট করেছে? ফ্রেজকে। এই যে কমপ্লিটিং হায়ার এডুকেশন এতটুকু একটা ফ্রেজ, ইট ইজ নট এ সেন্টেন্স। এই যে কমপ্লিটিং হায়ার এডুকেশন এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ। ওকে, এখানে খেয়াল করো যে কমপ্লিটিং হায়ার এডুকেশন এটুকু হচ্ছে ফ্রেজ, এবং এই কানেক্টরটা এখানে ফ্রেজকে যুক্ত করেছে সেন্টেন্সের সাথে। এখানে ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা হচ্ছে সোহেল ওয়েন্ট টু অ্যাব্রড, সোহেল হচ্ছে বিদেশে গিয়েছিল উইথ এ ভিউ টু কমপ্লিটিং হায়ার এডুকেশন, সে হায়ার এডুকেশন কমপ্লিট করার জন্য সে বিদেশে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এতটুকু ফ্রেজকে আমরা যদি যুক্ত করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা এতটুকু কানেক্টর যদি না যুক্ত করি তাহলে কিন্তু বাক্যটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। তাহলে এখানে খেয়াল করছি যে এটাকে বলা হয় ফ্রেজাল কানেক্টর, এটাকে বলা হয় ফ্রেজাল কানেক্টর। ওকে, তাহলে আমরা দুই ধরনের কানেক্টর পেলাম। নাম্বার 1 পেলাম হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টর অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ ফ্রেজাল, অর্থাৎ যে কানেক্টর ফ্রেজকে একটি ফ্রেজকে সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করে সেটাকে বলা হয় যে কানেক্টর হচ্ছে ফ্রেজকে সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করে সেটাকে বলা হয় ফ্রেজাল কানেক্টর। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার কনসিয়াস আইডিয়া। এবার আমরা আসো সেন্টেন্স কানেক্টর। আই এম গিভিং দ্য অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ সেন্টেন্স কানেক্টর। সেন্টেন্স কানেক্টরের জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে জাপানিজ। নাম্বার 3, জাপানিজ ওয়ার্ক হার্ড as a result they are affluent. এখানে আমরা খেয়াল করছি অ্যাফ্লুয়েন্ট বলতে রিচ, ধনী বা রিচ, অ্যাফ্লুয়েন্ট। তাহলে এখানে খেয়াল করো জাপানিজ ওয়ার্কড হার্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট দে আর অ্যাফ্লুয়েন্ট। এখানে খেয়াল করো যে সেন্টেন্স কানেক্টরের কথা আগেই বলেছি, যে কানেক্টরগুলো দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে বা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে সেটাকে বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টর। সেক্ষেত্রে এখানে খেয়াল করো জাপানিজ ওয়ার্ক হার্ড ইজ এ সেন্টেন্স, এতটুকু একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেছে। তারপরে এখানে খেয়াল করো দে আর অ্যাফ্লুয়েন্ট, এর পূর্বে আমরা খেয়াল করছি অ্যাজ এ রেজাল্ট, এখানে আমরা খেয়াল করছি অ্যাজ এ রেজাল্ট, এবং এই যে অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা হচ্ছে একটা কানেক্টর, এবং এই কানেক্টর দুটি সেন্টেন্সকে কি করেছে? যুক্ত করেছে, যেটাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টর। এর নাম হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর। So my dear learners, so we have got 3 connectors: ক্লোজাল কানেক্টর, ফ্রেজাল কানেক্টর অ্যান্ড সেন্টেন্স কানেক্টর। আমরা কিন্তু 3 ধরনের কানেক্টর আছে, কিন্তু আমরা ইংরেজিতে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে আমরা জানি যে আমাদেরকে কোন কানেক্টর, আমাদেরকে সেন্টেন্স কানেক্টর সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। কারণ আমাদের পরীক্ষাতে যে প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে একটি সেন্টেন্স দেওয়া থাকে এবং আরেকটি সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ দেওয়া থাকে। আর অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্টেন্স কানেক্টরের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা যেটা জানি যে সেন্টেন্স কানেক্টর কি করে? দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে বা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করতে পারে, 2 বা ততোধিক দুটি প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করতে পারে। যে কানেক্টরগুলো, যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজগুলো সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে পারে বা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করতে পারে। এই বিষয়টা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাই ডিয়ার লার্নার্স। এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই
অবশ্যই তোমরা এগুলো একটু বাসায় স্টাডি করবে and also watch my classes. I think you will be benefited. And if you have any problems, please comment me. Okay? এবার আমি আসো তোমাদের সামনে কানেক্টরের ইউজ সম্পর্কে আলোচনা করছি। তাহলে আমরা কানেক্টর নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম। We have got 3 connectors. Number 1 is closal connector. Number 2 is phrasal connector. And number 3 is sentence connector. আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে বলছে যে ইংরেজি ভাষায় অনেক সেন্টেন্স কানেক্টর রয়েছে এবং ভাষাকে সঠিক ছন্দময় এবং যৌক্তিক প্রকাশের ক্ষেত্রে কোথায় কী ধরনের লিঙ্কার ব্যবহার করতে হয় সেই ইউজিংগুলো আমাদের জানতে হবে। আর এটা না জানলে অবশ্যই যৌক্তিক বা ছন্দময় বা যৌক্তিক যে প্রয়োগটা সেটা সম্ভব নয়। এবার আমরা আসো যে কিছু কানেক্টর আছে যে কানেক্টরগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করি। নাম্বার 1, প্রথমে যেটা আসছে ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল। ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল এখানে বলছে যে বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশক বা ধারাবাহিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্রোনোলজি, সেন্টেন্সের মধ্যে ক্রোনোলজিক্যাল ব্যালেন্স রক্ষার জন্য বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমরা ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল এগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেমন এখানে আমরা একটু উদাহরণ দিতে পারি যে মোবাইল ফোন হ্যাজ মেনি অ্যাডভান্টেজেস মানে ঘটনার প্রকাশ করার জন্য একটা মানে ক্রোনোলজি বা সিকোয়েন্স দরকার বা ধারাবাহিকতা, সেই ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, ফার্স্ট অফ অল, লাস্টলি, ফাইনালি এগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কানেক্টরগুলো হচ্ছে সেকেন্ডলি, ফার্স্ট, থার্ডলি, ওকে, ফাইনালি, এই কানেক্টরগুলো। তাহলে এই কানেক্টরগুলো কীভাবে ব্যবহার হয় আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে মোবাইল ফোন হ্যাজ মেনি অ্যাডভান্টেজেস। মোবাইল ফোনের অনেক বেশি উপকারিতা আছে। প্রথমত কি করেন? ফার্স্ট অফ অল এই যে আমরা প্রথমে যে ক্রোনোলজি বা সিকোয়েন্স বা ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম যে কারণটা উল্লেখ করব সেক্ষেত্রে ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল, আমরা এখানে ফার্স্টলিও দিতে পারতাম। ফার্স্ট অফ অল বা ফার্স্টলি প্রথমত কি হয়, এটা হচ্ছে ইট গিভস দ্য অপরচুনিটি টু টেলিফোন। ওকে, ইট গিভস the opportunity to telephone. Okay, it's a one point. এবার সেকেন্ড পয়েন্ট, সেক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ডলি, ওকে, থার্ড পয়েন্ট হলে থার্ডলি, এবং লাস্টের পয়েন্ট হলে আমরা কি করব? ফাইনালি বা লাস্টলি। এইভাবে আমরা ক্রোনোলজিক্যালি, তার মানে ঘটনার সুসামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বা ক্রোনোলজিক্যাল সিকোয়েন্স বা ব্যালেন্স রক্ষার্থে আমরা এইগুলো ফার্স্টলি, ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, লাস্টলি, ফাইনালি, এই যে বিষয়গুলো, যেমন শেষের যে সেন্টেন্সটা করব সেক্ষেত্রে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি, সেক্ষেত্রে শেষের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ফাইনালি বা লাস্টলি এই কথাটা কিন্তু উল্লেখ করতে পারি, সর্বশেষে যেটা। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। এবার আসো আমরা রুল নাম্বার 2। As a result, but that's why, but as a consequences. মানে লার্নস, এখানে খেয়াল করো যে এখানে এই কানেক্টরগুলো ইউজ করা হয়েছে
অ্যাজ এ রেজাল্ট, দ্যাটস ওয়াই, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স, এবং কোন কানেক্টর কোন ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে ইউজ করা হচ্ছে এই বিষয়গুলোই কিন্তু আমাদের কানেক্টরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি সেন্টেন্স দেখে আমাকে বুঝে নিতে হবে পরবর্তী সেন্টেন্সের আগে আমাকে কোন কানেক্টরটা প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঘটনার সুসামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মানে আমাকে কোন কানেক্টরটা দিলে সেন্টেন্স উড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এই বিষয়টা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স বলতে এর বাংলা মিনিং হচ্ছে ফলে বা ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে। ফলে এর বাংলা মিনিং হচ্ছে ফলে, অর্থাৎ যে কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার ফলাফল হিসেবে পরবর্তী যে বাক্য ব্যবহার করব সেই বাক্যের পূর্বে আমরা এই যে কানেক্টরগুলো ইউজ করবো, এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ইউজ করব। ইউ নো দ্যাট সেন্টেন্স কানেক্টর আমি আগে বলেছি সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে। ওকে, তাহলে এখানে আমরা যদি একটা ঘটনা ঘটলো এবং সেই ঘটনার ফলাফল হচ্ছে এই কানেক্টরগুলো বসাবো, সেক্ষেত্রে খেয়াল করি যে নাবিদ ডিড নট স্টাডি প্রপারলি। এখানে আমি একটি ঘটনা ঘটলো যে নাবিদ হচ্ছে ঠিক মতো পড়াশোনা করে না। নাবিদ ডিড নট স্টাডি প্রপারলি, যার কারণে এবার আমরা পরবর্তী বাক্যে এতটুকু গ্যাপ থাকলো, হি ফেল্ড ইন দ্য এক্সাম। এখানে খেয়াল করি যে ফার্স্ট সেন্টেন্সে ফার্স্টে নাবিদ, এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে যে নাবিদ হচ্ছে ডিড নট স্টাডি প্রপারলি, নাবিদ হচ্ছে ঠিকমতো পড়াশোনা করে না। সেই ঘটনার ফলাফল প্রকাশ যে সে হচ্ছে পরীক্ষায় কি করেছে, ফেল করেছে। হি ফেলড ইন দ্য এক্সাম, সে পরীক্ষায়, যদি সে পড়াশোনা না করে তাহলে তো অবশ্যই সে ফেল করবে। তাহলে এখানে আমরা ঘটনার মানে প্রথম সেন্টেন্সের ফার্স্ট সেন্টেন্সের সাথে সেকেন্ড সেন্টেন্সের কিন্তু একটা মিল আছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বুঝতে হবে যে এখানে যেহেতু ঘটনা বা ফলাফল প্রকাশ করছে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট বা দ্যাটস অর অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স এনি কানেক্টর, তাহলে এখানে আমরা দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলে সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট বা দ্যাট ইজ ওয়াই বা অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। আমি আগেই বলেছি যে কানেক্টরগুলো হচ্ছে সবসময় সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা প্যারাগ্রাফকে যুক্ত করে। এবার আমরা আসি যে আরেকটি কানেক্টরের ইউজিং নিয়ে আমরা কথা বলবো, নাম্বার 3, রুল নাম্বার 3, সেটা হচ্ছে সো বা দেয়ারফর। এটা কোথায় বসে? কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সো বা দেয়ারফর, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সো বা দেয়ারফর বসে। সেক্ষেত্রে আগে একটি ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার ফলশ্রুতিতে আমাকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেই প্রেক্ষাপটে সো বা দেয়ারফর। কিন্তু এখানে আমরা সো বা দেয়ারফরের পরিবর্তে কিন্তু আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট বসাতে পারবো না। এখানে কিন্তু কানেক্টরের বিষয়ে মানে অনেক সময় মিনিং এক হয়, কিন্তু এখানে কানেক্টর বসানোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্নতা আছে। এই বিষয়টা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, তাহলে আসো আমরা একটি সেন্টেন্স দেখি। সেন্টেন্স হচ্ছে যে ড্রাগ অ্যাডিকশন is very harmful for us. এখানে খেয়াল করো যে ড্রাগ অ্যাডিকশন হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই হার্মফুল, তাই তো? তাহলে পরবর্তী সেন্টেন্সে এভাবে আছে, এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে, উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড ইট। তারপরে এখানে খেয়াল করো যে একটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে এবং সেক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সে একটা ঘটনা ঘটেছে এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে, ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেহেতু এটা হার্মফুল, ড্রাগ অ্যাডিকশন হচ্ছে আমাদের জন্য হার্মফুল, সেক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো, সো বা দেয়ারফর। তাহলে এখানে আমরা সো বা দেয়ারফর যে কোনো, সো উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড ইট, আমাদেরকে এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমার মনে হয় যে সিদ্ধান্তবাচক বাক্যের আগে, তার মানে আগে একটি ঘটনা ঘটেছে, পরবর্তী বাক্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে এটা মারাত্মক, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা করতে হবে।
সেক্ষেত্রে আমরা সো সিদ্ধান্তবাচক শব্দের সেন্টেন্সের আগে আমরা সবসময় সো বা দেয়ারফর ইউজ করব। এবার আমরা আসি হাউএভার বা নেভারদিলেস। নাম্বার 4, হাউএভার বা নেভারদিলেস এর বাংলা মিনিং হচ্ছে সে যাই হোক। হাউএভার বা নেভারদিলেস এর বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে সে যাই হোক। তার মানে যাই ঘটুক না কেন সে যাই হোক, অর্থাৎ আগে যে ঘটনাটা বর্ণনা করা হলো, মাই ডিয়ার লার্নার্স, মানে এখানে খেয়াল করো যে আগে যে ঘটনাটা বর্ণনা করা হলো ওই ঘটনাটা যদি অন্যদিকে মোড় নেয়, মানে ওই ঘটনাটা যদি অন্যদিকে মোড় নেয়, তাহলে এখানে টপিক্সটা মোড় নিলে মানে এখানে প্রথমে যে টপিক্স থাকবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী যে টপিক্সে আমরা কানেক্টরটা বসাবো সেক্ষেত্রে ঘটনাটা একদিক থেকে অন্যদিকে মোড় নেবে। সেক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো হাউএভার বা নেভারদিলেস অর্থাৎ সে যাই হোক এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। ওকে, তার মানে ওই ঘটনা থেকে টপিক্সটা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হলো, মানে ভিন্ন দিকে নিলে, মানে ওই ঘটনার সাথে টপিক্সটা একটু ভিন্ন দিকে চলে গেল, অর্থাৎ আগে একটা ঘটনা ঘটলো এবং ওই ঘটনার মোড়টা একটু অন্য দিকে নিল। যেমন আমরা এখানে একটু উদাহরণ দেখতে পারি, যেমন চিটাগাং ইজ ভেরি ফার ফ্রম হিয়ার। এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স দেখছি, চিটাগাং is very far from here। তার মানে এখান থেকে চিটাগাংয়ের দূরত্ব, যেমন আমরা কুষ্টিয়াতে থাকি তাহলে কুষ্টিয়া থেকে চিটাগাংয়ের দূরত্বটা কি অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে সে যাই হোক, তাহলে আমাদেরকে যদি চিটাগাং থেকে কুষ্টিয়া যেতে হয় তাহলে তো আমাদেরকে বাসে টিকিট কেটে যেতে হবে অথবা গাড়ি ভাড়া করতে হবে, এই যে বিষয়গুলো। তার মানে ঘটনা ঘটলো, বর্ণনা করা হলো, ওই ঘটনাটা আবার অন্যদিকে মোড় নিল। সেক্ষেত্রে আমরা কোন কনজাংশনগুলো ব্যবহার করব, কোন কানেক্টর, হাউএভার বা নেভারদিলেস। তাহলে এখানে এর অর্থ হচ্ছে হাউএভার, তাহলে ঘটনা একদিকে ঘটলো এবং সেই ঘটনা প্রকাশক সেন্টেন্স এবং সেখান থেকে ঘটনাটা অন্যদিকে মোড় নেবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কী করতে হবে, হাউএভার উই হ্যাভ টু হায়ার আ কার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে আমরা নেভার বা হাউএভার বা নেভারদিলেস এটা আমরা বুঝলাম যে সে যাই হোক, অর্থাৎ একটি ঘটনা ঘটবে এবং সেই ঘটনাটা যখন অন্যদিকে মোড় নেবে সেক্ষেত্রে আমরা হাউএভার বা নেভারদিলেস এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করব। এবার আমরা আসি পরবর্তী কানেক্টরে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ক্লাসটা অবশ্যই একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে ক্লাসটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য আমি একটু ক্লাসটা বড় করে নিচ্ছি। এবার আসি আমরা কিছু কানেক্টরের ব্যবহার করব, যেমন বাট অর ইয়েট। আমরা জানি যে বিপরীত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বাট বা ইয়েট ব্যবহার করে থাকি। বিপরীত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কি করি, বাট বা ইয়েট ব্যবহার করে থাকি। যেমন আমরা এই কানেক্টরটা দেখতে পারি, অর্থাৎ আগের সেন্টেন্স থেকে পরের সেন্টেন্সটা সম্পূর্ণ উল্টা মিনিং প্রকাশ করবে। এখন আমরা নাম্বার 5-এ শিখব বাট অর ইয়েট। এখানে তার মানে আগের ঘটনা থেকে পরের ঘটনাটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বা সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন এখানে আমি একটি সেন্টেন্স দিচ্ছি যে করিম ডিড নট স্টাডি প্রপারলি। করিম হচ্ছে ঠিক মতো পড়াশোনা করে না। ওকে, করিম ডিড নট স্টাডি প্রপারলি, করিম ঠিক মতো পড়াশোনা করে না। একটি সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেল। তারপরে আরেকটি সেন্টেন্সে যে আসছে যে হি গট এ প্লাস। এখানে খেয়াল করো যে একটি সেন্টেন্স বলছে যে করিম পড়াশোনা করে না, তাহলে পড়াশোনা যদি না করে তাহলে কিন্তু সে ফেল করবে, কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হি গট এ প্লাস। সেক্ষেত্রে আমরা বাট ব্যবহার করব, বাট বা ইয়েট, অর্থাৎ একটি ঘটনার সাথে আরেকটি ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টা, মানে একটি ঘটনার সাথে আরেকটি মানে ভিন্ন ধর্মী, একটির থেকে আরেকটা আলাদা। সেক্ষেত্রে আমরা যে কনজাংশন যে কানেক্টর ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে বাট বা ইয়েট। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক যেমন পড়াশোনা না করলে তো ফেল করে, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে সে পড়াশোনা না করেও কিন্তু সে এ প্লাস পেয়ে গেছে। তাহলে এখানে দুটি ভিন্নধর্মী
ভিন্নধর্মী প্রকাশক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা কানেক্টর হিসাবে বাট বা ইয়েট আমরা ইউজ করতে পারি। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা আজকে এতটুকু করলাম। So my dear learners, I think you have got the clear idea. 5 connectors I have discussed today on about 5 connectors. আমি এই 5টি কানেক্টরের বিষয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করেছি এবং কানেক্টর এবং লিঙ্কার্সের মধ্যে পার্থক্য কী, পাশাপাশি কানেক্টর কাকে বলে, কত প্রকার কী কী, যেমন আমরা 3 ধরনের কানেক্টর পেয়েছি: ক্লোজাল কানেক্টর, ফ্রেজাল কানেক্টর এবং সেন্টেন্স কানেক্টর। এবং ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে এতক্ষণ যে নিয়মগুলো দেখালাম সেখানে তোমরা খেয়াল করেছো যে উই হ্যাভ টু স্টাডি সেন্টেন্স কানেক্টর তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসে যেটা আছে, এবং তোমাদের সেখানে তোমাদের 7 মার্ক পেতে হবে। সেখানে 10টি প্রশ্ন থাকবে, 14টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখানে তোমাদেরকে প্রত্যেকটি প্রশ্নে হাফ মার্ক করে থাকবে। তার মানে 7 মার্ক, মানে তোমরা প্রশ্নে মোট মার্ক হচ্ছে 7। ওকে, তো এই যে বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই তোমরা আশা করি তোমরা কানেক্টরগুলো বাসায় ভালোভাবে পড়বে এবং আশা করি তোমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবে। ইফ ইউ প্র্যাকটিস দ্য ক্লাসেস, ইফ ইউ প্র্যাকটিস দ্য কানেক্টর, I think you will be benefited. Next day I will come another rules and regulation of about connectors. কানেক্টরের উপর আরও কিছু রুলস এবং রেগুলেশন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব। So my dear learners, please be safe and sound. I think you have got the clear idea. So আজকে এতটুকুই। Next tomorrow I will take another classes on another rules of connector. So that's all for today. সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। The teacher, guardian who are watching the classes, thank you so much. সবাইকে শুভেচ্ছা। Good night everybody. সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আসসালামু আলাইকুম।